Now please close your eyes. Om Yam Brahma Varunendra Rudra Marudha Sumnanti Divyastavaihi Vedeshankapadakramo Parishade Gayantiyam Samagaha Dhyanavasti Tadgirena Manasa Pashyantiyam Yogino Yasyantam Vidu Sudara Suraganaha Devahe Tasmai Namaha Om Sadashiva Samarambham Shakaracharya Madhyamam Sudacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Om Sahana Bhavatu Sahano Bhuraktu Sahabhiryam Karavavahe तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे ओम शांति शांति शांति. Now we start chapter 3. What we have seen so far, what we have seen is about Nachiketas, how his father performs the yaga, and then Nachiketas repeatedly troubles his father, asking who he sees the yaga in which he is giving all the weak and emaciated cows and all that as dhanam. So he asks him, whom are you going to give me as dhanam? I am very fit and sound and all that, and you are incurring only papam by giving these weak cows and all that as dhanam. So whom are you going to give? And his father gets irritated and tells him, I am going to give you to Yama. And Nachiketas takes this literally and goes to Yamaraja's place and stays there for 3 days and nights without food and water. And Yamadharmaraja comes back on his tour and then asks him, he feels sorry that this boy has to spend this time without food or water and outside my house. Therefore, I asked him, I'll give you 3 boons, varam, to atone for my sin, mistake I made. So he gives him his first 2 boons he asks. One is that I must go back to my father, he must accept me willingly. And the second boon is that I want to know about Nachiketa Yajna, how to do that Yajna, so that people can go to Surga. And Yamadharma was also happy to teach him that. Third boon he asks is that what happens to a person after death? So very difficult question. Yamadharmaraja says, you are asking me a question which is not easy to answer. Therefore, I can't give it to you. So Yamadharmaraja offers many temptations. Nachiketas does not fall for any of them, and he insists on knowing Brahma Vidya. The question he asks is, teach me Brahma Vidya, Atma Vidya. So Yamadharmaraja starts teaching Brahma Vidya in the 2nd chapter, not teaching. The whole thing, 1st chapter is ended, then he is starting explaining what it is. Then he first praises Nachiketas. You are a very brilliant boy. You asked a very, very difficult question. And even I did not ask this question when I was young. So you asked for that. So I will teach you. Then he started teaching. Now the teaching has started now. This 3rd chapter we are entering into, real teaching is going to start now. And there is a little bit of introduction and all that. Then once you cross, the teaching will really develop very nicely, which you will see that. So chapter 3, I'll chant the first mantras and then Ritam Pibhantau. In the book you have got, any of you have got this book? How many of you have got this book? Kathopanishad. You got this book by Ramakrishna, this one? Small book. Oh, you got Tamil. Okay, it's all right. Tamil you got. Others, what have you got? Lalitamma? Oh, you got a book? Okay. This is Kathopanishad, isn't it? Am I right? Okay, right. Okay. Ridam Pibanto Sugradasya Loke Guham Pravishte Parame Parardhe Chaya Tapovaiva Brahmavido Vadanti Panchagniyo Yecha Trinachiketaha. This is the mantra. Ritam Pibanto Sugradasya Loke Guham Pravishto Parame Parardhe Chaya Tapo Brahmavido Vadanti Panchagniyo Yecha Trinachiketaha. A very difficultly worded mantra. Okay. Translated in English, it means like this. So difficult to understand, I will explain it. There are 2 in the world who have entered into intelligence in the supreme cavity of heart, enjoying the result of their good deeds. The knowers of Brahman call them as
light and shade. Likewise also say those householders who perform the Nachiketa sacrifice 3 times. So, way in which it is worded, very complicated way, I will explain to you what it means. What it really means is, there are the heart, in our heart, the intelligence of our heart, there are two things, Jivatma and Paramatma. So, our body, inside our body, there are two things. One is Jivatma, Jivatma, the Vasudevan, or Lalita, or Vijaya, whatever it is, and there is also Paramatma, both are there. This is all the Upanishads talk about this. Okay, then both Jivatma and Paramatma are there here. Okay, right. So this Jivatma is the individual who is functioning in the world and educating himself, getting married, getting employment, earning wealth, and going through samsara, all kinds of experiences, okay, and sukham, dukkham, and all that, punyam, papam, and all that, accumulates and all that, that is Jivatma. But there is a Paramatma is also there, but Paramatma does not do anything, but we do not know that exists there. That is a jnana we are not going to seek. No. The ultimate jnanam that you are going to get is, though it appears that there are two, there really is only one Paramatma is there. So that ultimately the jnanam, knowledge, what you are trying to get is that though they appear to be two there is because ignorance, this Jivatma who thinks is different from Paramatma, when he gets his jnanam, knowledge, then he understands Tattvamasi Aham Brahmasmi. Then he gets to know there is only one Advaita Paramatma. There is other than Paramatma, there is nothing else. Jagan Mithya, Brahma Satyam, Jiva Brahmaiva Anapara. This is a principle. This is putting in a complicated way. So this is what the shloka means. There's a both Jivatma Paramatma are there, but when the knowledge is finally obtained, then the Jivatma understands there is actually only one Paramatma, and that Paramatma Tattvamasi, I am that, Aham Brahmasmi. You understand? This is what the shloka indicates. In a nutshell, they are putting it. But to gain this knowledge, you are spending years and years. This ultimate knowledge he gets only after study of Upanishads and this and that, and teach and go through all this agony. But the truth is there is only one. Because, say, Jagan Mithya, the world is not real. What we see, all activities, actions, all our relationship with our mother, father, brother, sister, children, grandchildren, great-grandchildren, for whom all so much love and affection, attachment and all that, they're all Mithya. There is only one Atma, pervades the entire universe. And there is no difference in my Atma and your Atma and her Atma, his Atma. They're all, this is only one and the same. This is the ultimate truth. But we see a variety of things. Ajayamono Huda Vijayate. Because of Maya, ignorance, we think you are different from me, he is different. This is illusion. We live in a world of illusion. That is Maya. So once this Maya is cleared, you gain this knowledge. You understand? There is nothing other than there is only one truth. Tattvamasi, you are that. Aham Brahmasmi. So this is the essence of this shloka. Okay, but we are putting it in a very complicated manner. Okay, so let us go to the next shloka. Next shloka is Yas Seturi Janam Aksharam Brahma Yet Param. Yas Seturi Yesut Seturi Jananam Aksharam Brahma Yet Param Abhayam Titirshata Param Nachiketam Saketame. Okay, so this one says, we are capable of, the meaning of the slokas, we are capable of performing the Nachiketa sacrifice, which is the bridge for the sacrificers, and also we can know the imperishable supreme Brahman, which is born free from fear for those who want to be emancipated. We are capable of performing Nachiketa Yajna. That doing the sacrifice, we can understand Aham Brahmasmi, the truth, by performing sacrifice or sacrifice. And also we can know the imperishable Supreme Brahman. We can also know that Atma,
which is born free from fear for those who want to be emancipated. Those who want to get freedom, mukti, we can get that. And when we understand, I am that Brahman, I am Tattvamasi, Aham Brahmasmi. When we understand there is only Advaita Brahman is the only reality. There is no plurality. In the world we see varieties of things are not there. Only truth is I am the only truth. When this knowledge is, you got get this knowledge, then you are free, totally free. You are free. So, see, so, You not understood it perfectly. What you said, I could not follow. என்னம்மா சொல்லுமா? இப்ப என்ன சொன்னேலோ அதை I'm not able to follow. நீங்க என்ன போய் சொன்னேலோ can you repeat it? என்ன சொல்றேன்னா தமிழ் சொல்றேன் so that you can also understand it. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா அவன் வந்து தத்துவத்தோட முடிவுக்கப்பட்ட நம்ம எப்படி அதுக்கு போய் நம்ம வந்து எல்லா உபனிஷத்தையும் படிக்கிறோம், கீதை படிக்கிறோம், உபனிஷ் படிக்கிறோம், உலகத்தை பார்த்துட்டு இருக்கோம். என்ன நான் இருக்கேன், அப்பா என்னோட ஒய்ஃப் இருக்கா, குழந்தைகள் இருக்கா, என் பேரன் பேத்தி எல்லாம் பல விதமான இருக்குது, என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கா, ரிலேஷன்ஸ் இருக்கா, விஷயங்கள்லாம் இருக்குது. உலகத்துலாம் பலவிதமாக இருக்குது. உலகத்தில் பலவிதமான அனுபவங்கள் நமக்கு இருக்குது, பலவிதமான விஷயங்கள் இருக்குது, பலவிதமான அனுபவங்கள் இருக்குது. பட் நம்மளுடைய இதில் வேத சாஸ்திரம் என்ன சொல்கிறதுன்னா அல்டிமேட் ட்ரூத்துங்கிறது அத்வைத்தம். அத்வைத்தம்னு என்ன அர்த்தம்? There are no two things. There are no two things. There is no plurality. There is no plurality. ஒரே ஒன்றுதான் சத்தியம். தத்துவமசி, நான் இருக்கேன், நீங்க இருக்கேன், இவ்வளவு பேர் இருக்கேன், எப்படி சொல்றேன்? ஒண்ணுதான் இருக்குங்கிறேன். நான் இருக்கு. மாலதி மாமி இஸ் செப்பரேட், லலிதா மாமி இஸ் செப்பரேட், விஜய மாமி இஸ் செப்பரேட். How do you say there is only one? சரீரங்கள் பலவாக இருக்கலாம். அஜாயமானோ பகுதா விஜாயதே. All these things that we, body, everything, the trees, the whole prapancham we see is mithya. No reality, like a dream only. It's not real. There is one fact, only one ultimate fact which functions, makes the whole world appear. It's an appearance like a magician. Like ஒரு மேஜிஷியன் வந்து ஒரு செடியும் அதில் ஒரு இதுக்குள்ளே பையை இது பண்ணுறான், உள்ளே வந்து இப்போ இருக்கிற ஒரு செடியும் பழங்களோடலாம் இது மாதிரி காமிக்கிறான். இட்ஸ் ஏ இல்யூஷன். இல்லை இருப்பது இல்லாதது இருப்பது போல் ஒரு மாயை தான் மாயைங்கிறது. என்ன இந்த மாயா சக்தி விலாச கல்பித மகா வியாமோக சம்மாரினே கிருஷ்ணாமூர்த்தி சொன்னார் இல்லையா? இந்த உலகமே விஸ்வம் பஷ்யத் விஸ்வம் தர்ப்பண திஸ்மான துல்லியம் நிஜாந்தர்கதம் பஷ்யன் ஆத்மனி மாயையா பகிர்தோத்பூதம் யதா நித்ரையா. தூக்கத்தில் சொப்பனத்தை நான் பலவிதமான விஷயங்களை பார்க்குறோமே, வெள்ளம் ஒரு காலம் வெள்ளம் ரியலா? சொப்பனத்தில் நம்ம பார்க்குறதுல ரியலா? இல்லை, தேர் நாட் ரியல். மேபி தேர் ரியலி எக்ஸிஸ்டிங். பட் உங்கள் பிள்ளை அமெரிக்காவில் இருக்காங்க, சொப்பனத்தை நீங்கள் இது பார்க்குறேன்டா அவன் ரியல் தான். பட் அவனுக்கு இப்போ அங்கே மெட்ராஸில் இருக்க மாதிரி பார்க்குறதுக்கு நீ ரியல் இல்லை. அவன் வாஷிங்டனில் இருக்கான், நியூயார்க்கில் இருக்கான். தட்ஸ் எ டிஃபரெண்ட் திங். என்ன அண்ட் ஆல்சோ சம்திங் ஷி டு நாட் எக்ஸிஸ்ட் ஆல்சோ சொப்பனத்தில் பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி. என்ன ஸோ அதெல்லாம் உண்மை இல்லை. அதே மாதிரி நீங்கள் பார்க்குறத காண்பதெல்லாம் காட்சி, அதெல்லாம் உண்மை இல்லை. எல்லாம் அசோக் குமார் ஒரு படத்தில் நிறைய பாட்டுகள் வரும். சொப்பன வாழ்வில் மகிழ்ந்தேன்னு ஒரு பாட்டு உண்டு. என்ன அந்த மாதிரி தான் வாழ்க்கைங்கிறது சொப்பனம் மாதிரி தான். சொப்பனத்தில் எப்படி சந்தோஷமாக இருந்தால் சொப்பனத்தில் ஒரு ₹1,00,000 லாட்ரி அடிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. நமக்கு பேங்க்குக்கு போனால் எடுத்து கொடுப்போம், உங்கள் செக்கு வந்துடுத்து, அது சொப்பனத்தில் என் அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் ஆகிடுத்து அப்படின்னு சொல்லி செக் இஷ்யூ பண்ணால் ஆனர் பண்ணுவோம்னாமா? நோ, இல்லையா? அது மாதிரி வாழ்க்கைங்கிறது சொப்பனம் மாதிரி தான். நம்ம அனுபவிக்கிற சுகம் துக்கங்கள்லாம் சொப்பனம் மாதிரி தான், இல்லை உண்மை இல்லை அப்படிங்கிற சாஸ்திரம். அதனால திஸ் வேர்ல்டு இஸ் அன் இல்யூஷன், இட்ஸ் அ மித், மித்யா அப்படிங்கிற இங்கிலீஷ் கூட மித்துன்னு சொல்லுவாங்க. மித் ரெண்டும் ஒன்று தான். என்ன இந்த பாயிண்ட் தான் வலியுறுத்துறது டிஃப்ரெண்ட் பேஸில் இதில். ஓகே, ஸோ எஸ் சேதுரி ஈஜானாம் பிரம்மயத் பரம் அபயம் திதீர்ஷாம் பரம் நாச்சிகேதஸ்மகி. ஸோ இந்த இதை வந்து தமிழில் சொல்லணும்னா என்ன சொல்லணும்னா புதுசாக பாருங்க, அதில்
2வது ஸ்லோகத்தில் எஸ் சேத்வி ஜானம் என்று சொல்றதுக்கு அர்த்தம் பின்பற்றுபவர்களுக்கு எந்த வித்தியை பாலமாக அமைகிறதோ அந்த நச்சிகேத்தை யாகத்தை செய்தவர்கள் செய்யவர்களாகவும் பயமற்ற கரையை அடைய விரும்புபவர்களுக்கு அழிவற்ற எந்த இறைவன் அடைக்கலமானானோ அந்த இறைவனை அறிய வல்லவர்கள் ஆவார்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு. ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக போடுறான். அதாவது உலகத்து அல்டிமேட் ட்ரூத் இஸ் பிரம்மன். பலவாக கணக்கிறது உலகத்தில் இதெல்லாம் மித்தி, இதெல்லாம் உண்மை அல்ல, இருப்பது ஒரே உண்மை. ஜீவாத்மா பரமாத்மான்னு சொல்கிறோம். பரமாத்மா என்பது தான் சத்தியம், ஜீவாத்மாங்கிறது உண்மை, மித்தி தான். அந்த ஜீவாத்மா நான் தான். மித்தியில் என்ன, நான் தான், நான் வெளியில் இருக்கிற மாதிரி பார்க்குறோம். we are not seeing it outside. பிரம்மன ஆத்மாவே நம்மளை அவுட் சைடில் பார்க்க முடியாது, ஏன்னா அது நானாகவே இருக்குதா. we can resort to the Nachiketa fire னு அப்படி சொல்றாரு. Nachiketa fire என்னமா Nachiketa fire னு how do we resort to Nachiketa fire, அப்புறம் இந்த பிரம்மா அதெல்லாம் சொல்றாரு. அதெல்லாம் என்ன அர்த்தம்னு புரியல. அதான் சொல்றேனே, காம்ப்ளிகேட்டடா போடுறது இது. நான் என்ன புரிஞ்சுன்னா, நச்சிகேத யாகம் பண்ணின மகான்கள் ரொம்ப பெரிய ரிஷிகள் எல்லாம் இந்த மாதிரி உள்ள விஷயத்த சொல்றாங்கிற மாதிரி போட்டிருக்கா. நச்சிகேத யாகம் 3 தடவை பண்ணினவா பாருங்களேன். பின்பற்றுபவர்களுக்கு எந்த வித்தியை பாலமாக அமைகிறதோ அந்த நச்சிகேத யாகத்தை செய்ய வைக்க வல்லவர்கள் ஆகும். பயமற்ற கரையை அடைய விரும்புபவர்களுக்கு அழிவற்ற எந்த இறைவன் அடைக்கலமானோ அந்த இறைவனை அறிய வல்லவர்கள் ஆகிறோம் அப்படின்னு சொல்றது. அது எனக்கு புரியுது. நமக்கு உண்மை என்னங்கிறது என்னன்னா, ட்ரூத் இஸ் என்ன, இருப்பது ஒரே வஸ்து, அத்வைத்தம், இரண்டற்றது. அது அது என்னை தவிர வேறு இல்லை, அது நான் தான், தத்துவமசி. அதுதான் பிரபஞ்சங்கிறதுல there is nothing other than ஆத்மா, other than me. ஆத்மானா நான் நாட்டு சரீரம். ரெண்டு இருக்குள்ள இருக்கு சொல்லணும். சொன்ன துவாசுபர்ணா சுஜாசு எல்லாத்துலையும் ஒவ்வொரு விஷயம் தான் சொல்றது. சாயா தப்போ இவ பிரம்ம விதோ வதந்தி. உள்ள சாய இது மாதிரியும் ஒளி மாதிரியும் நிழல் மாதிரியும் ரெண்டு இருக்குங்கிறான். என்ன, நிழல் மாதிரி இருக்கிறது தான் சரீரம், ஒளி மாதிரி இருக்கிறது தான் ஆத்மா. ரெண்டு இல்லை, அதனால ரெண்டும் ஒன்று தான். அது ஞானம் அடையும் பொழுது அகம் பிரம்மாஸ்மி என்ற நாடயம் அடையும் பொழுது இருப்பது ஒன்று தான். உலகம் எல்லாமே மாயை. அத்வைத்தம் இரண்டற்றது, இரண்டற்ற ஒன்று தான் உண்மை. மிச்செல்லாம் இருக்கிறது போல இருக்கு. என்ன, இந்த ஞானத்தை அடைந்தவன் அறிகிறான் அகம் பிரம்மாஸ்மி. இப்படிதான் புரிஞ்சுக்கணும் நீங்க. யாரும் பார்க்குற மொத்தம் அறிய விஷயம் ஒன்று இல்லை, எல்லாம் ஒன்று தான். நான் திறப்ப நினைக்க நான் இது வேற, மற்றதெல்லாம் வேற நினைக்க இல்லை, எல்லாம் ஒன்று தான். என்ன ரிஃப்ளெக்ஷனும் என்னோட ஃபேஸும் ஒன்றா, ஒன்று தான், எல்லாம் ஒன்று தான் ரெண்டாக காணப்படுது. அஜாயமானும் பிறப்பெடுக்காமல் பகுதா விஜாயதே, பலவிதமாக காணப்படுகிறது. அந்த ஆத்மா என்ற ஒன்று, பிரம்மன் என்ற ஒரு வஸ்து இருக்கே, பிறப்பெடுக்காமல் பலவிதமாக காணப்படுகிறது. இட் இஸ் ஒன்லி ரிஃப்ளெக்ஷன் இல்லையா. ஒரு 100 குடத்தை வச்சுட்டு சூரியனில் இதில் வச்சுன்னா சூரியனோட ரிஃப்ளெக்ஷன் 100 குடத்துலேயே வந்து 100 சூரியன் இருக்காங்க. ஒரே சூரியன் உதிக்கிறது 10 இடத்துல பானை வச்சுன்னா 10 சூரியனை காமிக்கிறது. அதே மாதிரி ஒரே ஆத்மா இருக்குது. இந்த ஒரே ஆத்மா வாசுதேவன் உள்ளே இருக்குது, லலிதா மாமி உள்ளே இருக்குது, விஜயமாமி உள்ளே இருக்குது, மாதமாமி உள்ளே இருக்குது. சேம் ஆத்மா இஸ் பலவாக ஒன்று பலவாக காணப்படுகிறது. இருப்பது ஒன்று தான். இந்த ஞானத்தை வெரி டிஃபிகல்ட் கான்செப்ட். அதெல்லாம் வருஷத்துக்கு அதனால நான் புரிய மாட்டேங்குது, கஷ்டப்படுறோம். அல்டிமேட்லி இந்த அத்வைத்தம்ங்கிற பிரின்சிபல் இருக்கே, அதுதான் உண்மை. இருப்பது ஒன்று தான். பட் மாயை நம்மெல்லாம் ஒரு ஷோ காமிக்கணும், நம்ம ஷோ மாயை மாயாசக்தி விலாச கல்பிதா அஹா வியாமோக சம்வாரணே தஸ்மை ஸ்ரீ குருமூர்த்தியை நம்ம இதான் சொன்ன மாயை தான் அன்பை புகட்டி உன் ஆடலை காண வைத்தால். இட் இஸ் ஒன்லி சக்தியினுடைய ஒரு ஆடல் தான், நடராஜனுடைய தாண்டவன் தான் இந்த பிரபஞ்சங்கிறது. என்ன, பலவிதமான காட்சிகள், பலவிதமான இல்லை, ஒரே இறைவன் தான் பலவிதமாக காமிக்கிறான். என்ன, இதில் போடுற டான்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்க்குறோம், பலவிதமாக டான்ஸ் காமிக்கிறோம். யூ ஆர் ஏபிள் டு என்ஜாய் இட்.
இப்படி நின்றுன்ற ஒரே இடத்துல இருந்ததால ஒரு இடத்துல உட்காந்து விழுந்து திஸ் நோ வேர்ல்டு. ஸோ த கிரியேஷன் இஸ் எ மேக் பிலீவ். சினிமாவில் இருக்க உட்காந்து பார்க்குறேன் நீங்கள், அங்கேருந்து ஒரு ஃபிலிம் லைட் வந்து கோஸ் த்ரூ த இது லென்ஸ் வழியாக போனால் பல விதமான காட்சிகள்லாம் ஒன்று ஒன்றா வருது. பட் ஒரு சோர்ஸி சொல்லி ஒன்லேருந்து பல விதமாக எல்லோரும் பார்க்குறேன். 100 பேர் பார்க்குறேன், 1000 பேர் பார்க்குறேன். பிரபஞ்சமே அதே மாதிரி ஒரு ஷோ தான் நடந்துட்டு இருக்கு. தான் ஆனந்த தாண்டவம்ங்கிறோம் நம்மளுடைய இதுலேயே கன்செப்ட்லேயே நடராஜ தாண்டவம்ங்கிறோம். என்ன அந்த பகவானுடைய தான் அன்பை புகட்டி உன் ஆடலை காண வைத்தான்னு சொல்கிறோம் நம்ம. என்ன அதெல்லாம் எல்லாம் பகவானுடைய வில்லிகள் தான். நமக்கு ஏதோ ஒரு நாளைக்கு சந்தோஷப்படுறோம், கஷ்டப்படுறோம், ஒரு நாளைக்கு சிரிக்கிறோம், ஒரு நாளைக்கு அழறோம், ஒரு நாளைக்கு வருத்தப்படுறோம், ஒரு நாளைக்கு கோவப்படுறோம், ஒரு நாளைக்கு ஆத்திரப்படுறோம். அதில் விதமான இமோஷன்ஸ் நமக்கு எல்லாம் இருக்குது. அதான் இது சக்தியினோட வேலை தான். சரி, அதனால் பிரபஞ்சங்கிறது ஒரு ஒரு இட்ஸ் டான்ஸ். அது மாதிரி தான் நம்ம எல்லாம் டிபெக்ட் பண்ணுறோம் நம்ம இதில் இல்லையா. ஊழி தாண்டவம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. ஊழின்னா கடைசியில் எல்லாம் அழியும் போது ஒரு ஊழி தாண்டவம்னு சொல்கிறோம். அதுக்கப்புறம் கிரியேஷன் ஆகுது, ஊழியாருது, அப்புறம் கிரியேஷன் வருது. கிரியேஷனில் தாண்டவம் நடந்துட்டு இருக்கு. அப்புறம் இது ஆகிடுதுங்க, இப்போ சிருஷ்டிங்கிறோம், ஸ்திதிங்கிறோம், லயங்கிறோம். லயங்கிறது அழிஞ்சு போயிடுது எல்லாம். அப்புறம் திருப்பி வருது, திருப்பி அழியுது. இப்படி போயிட்டே இருக்கு. புனரபி ஜனனம், புனரபி மரணம், புனரபி ஜனனி, ஜட்டனே சயனம்னு பண்ணுற மாதிரி. ஸோ அல்டிமேட் ட்ரூத் இஸ் ஒன்லி ஒன். அது அந்த அந்த பிரின்சிபிள் உண்மைன்னு ஆச்சுன்னா உலகமே இருக்காது. இருப்பது ஒன்று என்றால் வேர் இஸ் ஆக்டிவிட்டி, நோ கொஸ்டின் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி. ஸோ இட்ஸ் அ டான்ஸ் ஆஃப் த லார்ட், யூ கேன் கால் இட் கிரியேஷன். கிரியேட்டர் ஒன் கிரியேட்டர் ஆண்டவன் சொல்லுங்க. ஆண்டவனுடைய ஆட்டம் தான் இந்த உலகம். ஒரு லலிதவாமியாகவும், ஒரு மாலதியாகவும், வசுதையாகவும், பல விதமான இதுகளும், ஒரு ராகுல் காந்தியாகவும், ஒரு மோடியாகவும், பலவிதமான உணர்வுகளையும், பலவிதமான சண்டைகளையும் சச்சரவுகளையும். அமெரிக்காவில் எலெக்ஷன் நடந்துட்டு இருக்கு. நம்ம பொண்ணு ஷீ ஸ்டாண்டிங் ஃபார் எலெக்ஷன். ட்ரம்ப் இருக்கா. அதுவும் தாண்டவம், ஒரு தாண்டவம் அங்கே நடந்துட்டு இருக்கு, இன்னொரு தாண்டவம் இங்கே நடந்துட்டு இருக்கு. திஸ் இஸ் ஓல் கிரியேஷன். மாயாசக்தி விலாச கல்பித வியாமோக சம்ஹாரிணி. அந்த அம்பாளுடைய ஒரு ஆட்டம் தான் இது எல்லாம். நமக்கு புரியுது. இது புரிஞ்சுட்டு எவ்வளோ ப்ராப்ளம் புரிஞ்சு இந்த ஒத்துண்டாட்ட என்ன ப்ராப்ளம்? சி நோ ப்ராப்ளம். நான்கிறது இந்த சரீரம் நினச்சிக்கணும். நமக்கு எல்லோரும் பயம், இறந்துபட்டு போகிறோன்ட்டு. நான்கிறது ஆத்மா அழியாது. நான் ஜாயத்தையும் பிரீத்தியும் பார்க்கதாச்சு. நான் என் புத்தூர் பிரச்சனை எங்கே தெர் இஸ் நோ டெத்து. தெர் இஸ் நோ டெத்துன்னா என்ன அர்த்தம்? அதனோட எக்ஸ்டென்ஷன் என்ன? இந்த ஜென்மத்தில் ஐம் தேர். இந்த ஜென்மத்தில் எனக்கு ஒரு ஒய்ஃப் இருந்தா, குழந்தைகள் இருக்கா, அண்டு அப்பா எல்லாம் இருந்தா, தாத்தா பாட்டிலாம் இருந்தா. நான் போகிறேன் ஒரு நாளைக்கு. போன ஜென்மத்தில் இது மாதிரி அப்பா ஒரு அம்மா இருந்திருக்கா, ஒரு தாத்தா பாட்டி இருந்திருக்கா, ஒரு பொண்டாட்டி இருக்கு, குழந்தைகள்லாம் இருந்திருக்கு. போன ஜென்மத்தில் இந்த ஆத்மா இருக்கு, காதா இருந்திருக்கு. அதுக்கு இன்னொரு பொண்டாட்டி இருந்தா, அப்போது அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பொண்டாட்டி இருந்தா, அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு ஒரு குழந்தைகள் இருந்தாங்க. அப்பவும் அஷாபாஷங்களும் கொஞ்சம் மாதிரி இருந்தது. அது முடிஞ்சு இந்த கதை பற்றி இந்த திருப்பி கொடுத்துருக்கேன். சி திஸ் இஸ் த வே வேர்ல்ட் கோஸ் ஆன். நம்ம இது மாயினோட விளையாட்டு. இது இல்லைன்னா உலகமே இருக்காது. இந்த அஜ்ஞானம் இல்லைன்னா நமக்கு மாயை. நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? நீ தான் என் புருஷன், இந்த ஜென்மத்தில் 8 ஜென்மத்துக்கு என் புருஷனா நீ தான் இருக்கணும், அல்லது நீ தான் என் பொண்டாட்டி 8 ஜென்மத்துக்கு என்னோட தான் சொல்லிட்டு இருக்கோம். இந்த ஜென்மத்துக்கு இருந்து பார்த்துட்டோம். போன ஜென்மத்துக்கு வந்திருக்கணும். அப்போது ஒரு ஹஸ்பண்ட் இருக்கான், ஒரு ஒய்ஃப் இருந்திருக்காளே, அப்போது ஒரு குழந்தைகள்லாம் இருந்திருக்கலையே, அப்போது அட்டாச் இருந்து அவள் ஆர் ஸ்டில் ஹேங்கிங் ஆன் டு தம். இட்ஸ் எ கேம் தட் இஸ் கோயிங் ஆன். இது புரிஞ்சு கொடுத்துனா அப்படி அவ்வளோ ப்ராப்ளமே கிடையாது. ரிலாக்ஸ் ஆல் த டைம். நான் போகிறேங்கிற இது வச்சுக்கோ. நான் எங்கேயும் போகிறதில்ல. ஐம் ஆல்வேஸ் நான் ஜாயதே பிரீத்தியே பார்க்கதாச்சு. நான் என் பூத்வா பவிதாவா நான் பூய ஹஜோ நித்திய சாஸ்வத புராணா அஹம் ஆத்மா அப்படிங்கிற ஞானம் வந்துடுதுன்னா அதுதான் சொர்க்கம், அதுதான் மோட்சம். அப்புறம் என்ன வந்துடுது? போகிறோங்கிற பயம் கிடையாது. எத்தனையோ ஜென்மம் அடுத்து இது ஒரு 3 ஜென்மம். எத்தனையோ மாதா பிதா ஒய்ஃப் ஹஸ்பண்ட் எத்தனையோ சில்ட்ரன் எல்லாம் இது ஒரு ஜென்மத்தில் அது முடிஞ்சோட கதை முடிஞ்சிருந்ததோட தட் இஸ் மோட்சம் இல்லையா? இந்த ஞானம் தான் மோட்சம். இந்த கவலை தான் நரகம். நமக்கு என்ன ஆகுமோ, எனக்கு அடிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஆகுமோ. அதனால் இந்த ஞானம் அயதி சத்தியோ பேத்தியோ யோகாச்சரித மனசா அப்ராப் யோக சுப்சிதி காமகதி கிருஷ்ண கச்சதி சாப்டர் 6. ஓகே, ஐ கனெக்டட் தி ஹோல் திங். இந்த 2 ஸ்லோகத்தில் இந்த கன்வை காம்ப்ளிகேட்டடாக போட்டிருக்கா. அதுக்கோசம் தான் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறேன். எத்தனை வருஷமாக நீங்கள் கீதை கிளாஸ், ஓப்பரேஷன் கிளாஸ் வந்துட்டு இருக்கேன்.
இது ஒரே கிளாஸ், ஒரு கிளாஸ் கூட வேண்டாம், அரை கிளாஸில் முடிஞ்சிடும் சமாச்சாரம் என்ன. பட் புரியாது, அவ்வளோ சிரமம் புரியாது இல்லையா? ஓகே ஓகே ரைட். ஸோ 2 ஸ்லோகம், இது ரெண்டும் இதான் சொல்லிட்டேன், சுருக்கமாக சொல்லிட்டேன். உள்ளுக்குள்ளே போனால் போய் குழப்பிட்டு இருக்கலாம் என்ன. பட் மீனிக்கு பார்க்க உங்கள்கிட்ட புதுசாக இருக்கோ படிங்க அதை, ஐ டோன்ட் மைண்ட் தட் என்ன. லெட்ஸ் கோ டு நவ். உபனிஷத்து இந்த மாதிரி விஷயம் பண்ண கண்டினியூ பண்ண முடியாது இல்லையா, புரியாது ஒத்துருக்கும். அதனால் உபனிஷத்தும் வெரி கைண்ட், இட் இஸ் மேக்கிங் இட் வெரி சிம்பிள் நவ் என்ன. ஸோ அடுத்த ஸ்லோகத்தை பார்க்கலாம், அதுலேருந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போகும். அவர் சொல்கிறேன்னா ஆத்மான், இந்த 3rd ஸ்லோகம். ஆத்மானம் ரதினம் வித்தி சரீரம் ரதமேவச்ச ரதமேவது புத்திம் து சாரதிம் வித்தி மன பிரகிரகமேவச்ச. ஒரு ரத கல்பனால் இருக்கு. ஆத்மானம் ரத்தினம் வித்தி ஷரீரம் ரதமேவது புத்திம் து சாரதிம் வித்தி மன பிரகிரகமேவது. ஒரு நம்ம ஒரு உருவகம், ஒரு எக்ஸாம்பிள், அதாவது ஒரு பிக்சரைசிங். நான் யாரு அப்படின்னா ஆத்மா. தி ஆத்மா இஸ் அ ரத்தி, அது ஷரீரம் ரதம். This body is like a chariot. ஒரு ரதம் மாதிரி. The body is like a chariot. And who is the chariot? Atma. The Yavajamanan who is riding the chariot, who is in the back seat, sitting, Rati. Is in the chariot, he is the owner of the chariot, he is the boss. He is not the driver, he is the boss. Car like what driver sits in the front, boss sits in the back. Okay, so I am the boss. Atmanam ratinam viddhi, boss. Shariram ratamevu. Shariram is the chariot or the car. Shariram is the car. Atmanam ratinam viddhi, shariram ratamevu. Atmanam ratinam sati buddhim tu sarathim viddhi. Buddhi or brain. He is the driver. Here the owner is sitting back, driver sitting in the front. Okay, Ratinam buddhim tu sarathim viddhi. So what is the job of the driver? To drive the car by the right road, see the traffic properly, safely drive and go to the destination, whatever it is. That is his job. Boss is not the driver. He gives him the order. Take me to Marina Beach. So he goes by the shortest path, whatever it is, whatever road and all this. So the boss knows everything boss knows. But he doesn't have to drive the vehicle, he got a person. So Jivatma is a Buddhim Sarathim Viddhi Mana Programme. Buddhi is Sarathi. Who knows the way, route la தெரிஞ்சிருக்கானே அவன் தான் சாரதி, டிரைவர். புத்திம் து சாரதிம் வித்தி மன பிரகிரமேவது. வாட் இஸ் மைண்ட்? மைண்ட் இஸ் தி சேரிட்ல குதிரைகள் இருக்கு, ரதம் இருக்கு, ரதத்துக்கு குதிரைகள் இருக்கு. அண்ட் தென் த சாரதி சிட்ஸ் தேர். அண்ட் ஹவு டஸ் ஹி கண்ட்ரோல் த ஹார்சஸ்? ரீன்ஸ். என்ன சொல்றது தமிழ்ல? கடிவாளம். அதை பிடிச்சி போவோம். பிடிச்சிட்டு திருப்பணும், இந்த பக்கம் இழுத்தானே அந்த பக்கம் திரும்பும், அந்த பக்கம் இழுத்தானே அந்த பக்கம் திரும்பும், ரெண்டையும் இழுத்தானே நின்றுடும். ஸோ ஹி ஹஸ் காட் த பிரேக், ஹி ஹஸ் காட் டர்னிங் லெஃப்ட் சைட் ரைட் சைட் இல்லையா. புத்திம் து சாரதி, அவனுக்கு தெரியும் எந்த வழியாக போகணுன்னுட்டும், எந்த ஸ்பீடில் போகணுன்னுட்டும். ஏன்னா நடுப்புற ஏதாவது அப்சக்கட்டு தானே எப்படி நிறுத்தணும்னு தெரியும் அவனுக்கு, எப்படி சேவ் பண்ணி ப்ராப்பராக போகணும்னு தெரியும். அதான் புத்தி. நம்ம புத்தி சொல்லும் இப்படி போனோமா, உனக்கு மெரினா பீச் போனோமா, இங்கே போ, இப்படி போ, இந்த பீச் வழியாக போனால் என்ன பண்ணால் அதோட அங்கே போவோம், அங்கே திரும்பி டிராஃபிக் நிறுத்தி பார்த்து இங்கே ஆக்சிடென்ட்லாம் ஆகாமல் போய் சேரும். புத்தி, தட் இஸ் வாட் புத்தி டஸ் தட். ஓகே ரைட். புத்திம் து சாரதிம் வித்தி மன பிரகிரமே து. குறுக்க ஏதாவது வருது நிறுத்துறோம் அப்படின்னா புத்திம் சாரதிம் வித்தி. கடிவாளம் என்ன பண்ணுவோம், குதிரையை நிறுத்துவோம். இப்போ நம்ம பிரேக் போடுவோம், காலில் ஏதாவது திருப்புவோம், அது பண்ணுவோம். அதுவும் கடிவாளத்தை போட எழுத்தானே நின்றுடும் அது இல்லையா. ஸோ புத்திம் து சாரதிம் வித்தி மன பிரகிரகமே வது. மைண்ட் இஸ் கடிவாளம். மைண்ட் என்ன பட்டு வேகமாக போகாத, மெல்லா போ, நிறுத்து, திருப்பு. மைண்ட் வில் டைரக்ட்.
புத்தியை மைண்ட் வில் டெல் வாட் யூ வாட் டு டூ. பாரு எந்த ஒன்று வருது, முள்ளாவா போ, அவசரப்படாத, அவன் கிராஸ் பண்ணி போட்டோம், அவசரம் இல்லை, மைண்டு சொல்லும், கடிவாளத்தை கொடுத்துட்டு போகிறோம் நிறுத்துன்னு. ஸோ திஸ் பாடி இஸ் லைக் a chariot. It's a beautiful example. Body is like a chariot, and the Paramatma is sitting there, owner of the body. Paramatma is the Paramatma, and the driver is there. He is the one who is driving the vehicle. Sarathi. Mana mind is a kadivala. Mana programetu. This is all very simple. First two slokas were very difficult. I explained that, and here Indriyani ayan ahuhu Indriyani ayan Vishiyasteshu gocharan. Indriyani ayan ahuhu Vishiyasteshu gocharan. Atmendriya manoyuktehi bhoktatyahu manishinaha. Indriyani, the sense organs, sense organs they say are the horses. கண்ணு, காது, பஞ்ச ஞானேந்திரியங்கள், 5 கண், 2 கண்கள், காது, மூக்கு, நாக்கு, சர்மம், இந்த 5ம் இந்திரியாணி horses. Indriyani ayan ahuhu, they are the horses. Indriyani ayan ahuhu Vishyaha Indriya gocharan. Road is, what is the road? Road Vishya. Vishya we got experiences, happiness, sorrow, and fear, okay, pride, so and all these things, fear na ஓடணும், something you like na deer na போய் உடனே பிடிச்சுக்கொண்டாங்க, என்ன, they are all gocharan in the Vishayan Indriyani Priyanahu Vishayandriya gocharan to gocharan. This is a road, the path on which it go. All the Vishayas, various things, attractive things, in a beautiful flower, has nice eatable thing, halwa, chakra pongal, korakattai. All these things are our Vishaya. They give happiness to us. All objects give us pleasure and pain. Pain also. Vishaya, they are also Vishayas. Teshu gocharan. Atmendriya manoyuktehi bhoktatyahu manisha. So the wise call him enjoyer when he is united with the body, the senses and the mind. So இதெல்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் இருக்கே, அதான் ஆத்மா இஸ் ஒன் எக்ஸ்பீரியன்ஸர். என்ன விஷயஸ்து கோச்சரன் ஆத்மேந்திரிய மனோவித்தே புத்தி. தி வைஸ் கால் ஹிம் தி என்ஜாயர் when he is united with the body, the senses and the mind. ஜீவாத்மா இருக்கானே, ஜீவாத்மா வந்தால் எல்லாத்தையும் என்ஜாய் பண்ணுறான். உள்ளே இருக்க முதல்ல சொன்னார் இல்லையா, 2 இருக்குன்னு சொன்னா, ரிதம் பிபந்தோ சுருசு சாயாத்த போய் பிரம்மயுதா வதந்தின்னு சொன்னார் இல்லையா, அது 1 2 இருக்குல்ல, அதில் இந்த உள்ள இருக்கிற ஜீவாத்மா அவன் என்ஜாய் பண்ணுறான். என்ன, ஜீவாத்மா இஸ் என்ஜாயிங் இஸ் experiences are all is getting is enjoying. Okay, this is what. So Upanishad is talking about in a poetic way. It is explaining how what is the creation is in a simple way to understand. This is how it is. Okay, there are 2 things, Jivatma and apra Paramatma. Apra poradhu Atmendriya manoyuktehi bhoktehi ho manishnaha. The wise call him the enjoyer when he is united with the body, the senses and the mind. The Jivatma, body, mind, விஷயம் எல்லாத்தையும் இன்டெகிரேட் பண்ணி அதை என்ஜாய் பண்ணுறது அவன் தான் ஜீவாத்மா. இல்லை, அவன் தான் ஜீவாத்மா. உலக இன்பங்களையும் துன்பங்களையும் அனுபவிப்பவன் ஜீவாத்மா, அவனும் இருக்கான். இதே முண்டகோபரிஷத்தில் துவா சுபர்ணா சைஜா சகாயா சமாய வீட்சிய பரிஷஸ்வ ஜாதின்னு சொல்கிறது. 2 பறவைகள் இருக்கு ஒரு மரத்தில். ஒரு பறவை இந்த மரத்தில் இருக்கக்கூடிய இனிப்பான பழங்கள் எல்லாம் ருசித்து கொண்டிருக்கிறது. இன்னொரு பட்சங்களையும் கசப்பான காய்களையும் சாப்பிட்டு கொண்டு என்ஜாய் பண்ணி கொண்டிருக்கு, இது பண்ணிருக்கு சார், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு. இன்னொரு பறவை
ஞானத்தை அடைந்த பறவை அதெல்லாம் பார்த்து அபிச்சாகஷீதி ஒன்றும் பண்ணா சும்மா அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்கு. இதெல்லாம் ஒன்றும் இன்ட்ரெஸ்ட்ல. ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் நாட் ரியல். உண்மையில அகம் பிரம்மாஸ்மிங்கிறத புரிஞ்சுட்டு இருக்க அந்த ஆத்மா பார்த்துட்டு இருக்குங்க. ஸோ ஜீவாத்மா பரமாத்மா இன்னொரு விதமாக டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது முண்டகோபனிஷத். பார்க்கலாம், இது முடிஞ்சோடி டேக் முண்டகோபனிஷத் ஆல்சோ. ஓகே. இந்திரியாணி ஹயானாஹு விஷயேந்திரிய கோச்சரம் ஆத்மேந்திரிய மனோயுக்தை போக்தை தாஹு மனிஷா. ஓகே அப்படின்னு சொல்றேன். ஸோ நாலாவது பார்த்துட்டோமா? ஃபோர்த் பார்த்துட்டோமா? ஆத்மேந்திரிய சரி ஆத்மான்னு சரீரம் புத்தி இது புத்தி சுவாதமே மனப்பிரகமே இந்திரியாணி புராணியோ விஷயேந்திரிய கோஷால் ஆத்மேந்திரிய மனோயுக்தை போக்தை தாஹு மனிஷா. இதெல்லாம் ஒரே இந்த சரி ரதத்தில் போகிறவன் ரதம் எப்படி விஷயங்கள் மூலமாக போகும்போது எல்லா விஷயங்களையும் பார்த்து அனுபவிக்கிறோம். அந்த மாதிரி உலக விஷயங்கள் எல்லாம் அனுபவித்து கொண்டு வாழ்க்கையை ஜீவாத்மா நடத்துகிறான் அப்படிங்கிறது சொல்கிறது. இதில் என்ன சொல்கிறோம்? வில் கோ டு ஃபிஃப்த். எஸ்டு அவிஜானமான் பவதி அயுக்தேன மனசா சஹ தஸ்யேந்திரியாணி விஷயாணி துஷ்டாஸ்வ இவ சாரதே. சரி சரி, இந்த அஞ்சாவது ஸ்லோகம் நாளைக்கு எடுத்துக்கலாம். அடுத்த கிளாஸ் எடுத்துக்கலாமா? 4 பார்த்துட்டோம் இன்னைக்கு. ஓகே. ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஓம் ஸ்ரீ குருभ्यो நமः. ஹரி ஓம். ஓகே, ஆல் தி பெஸ்ட். Thank you.